Class students, in this class we will discuss power of I. See now ಯಾವ chapter discuss ಮಾಡತ್ತೀವಿ? We are discussing the chapter that is complex numbers. Okay. So complex numbers ಬಗ್ಗೆ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಈ complex number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So any number which is in the form of the a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಏನಿದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ? I is equal to square root of -1. So I square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? I square is nothing but I into I. So that is nothing but square root of -1 into square root of -1. So ಏನಾಗ್ತದೆ? Square root of -1 whole square ಆಯ್ತು. Okay, so I square is nothing but square root of -1 whole square. So square root cancel ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? -1. So I square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? -1 ಆಯ್ತು. Similarly, I cube ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? So you can write I into I square. I ಅಂದ್ರೆ square root of -1 ಅದು, I square ಅಂದ್ರೆ -1 ಅದು. So ಎರಡು ಬರೀರಿ. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is I will have square root of -1 into -1. Okay, so square root of -1 into square root of, that is minus square root of -1 ಅಂದ್ರೆ minus I ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. I cube is nothing but minus I. Okay, so I andre root -1, I square andre -1, I cube andre minus I ಆಯ್ತು. Okay, so next we have I to the power 4. So ನೀವು ಇದನ್ನ I square into I square ಅಂತ ಬರೀರಿ, I into I cube ಅಂತ ಬರೀರಿ. So better you have to write it in I square into I square. ಯಾಕಂದ್ರೆ I square ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ನನಗೆ -1 ಅದ. Okay, so 1 I square I have -1 into, so another I square I have, that is -1. So -1 into -1, that is +1. I power 4 ಏನಾಯ್ತು? +1 ಆಯ್ತು. So similarly I to the power 5. So I to the power 5 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So you can write I into I to the power 4. See, power of indices, I into I to the power 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ you can write I to the power 4 plus 1. Okay, see, otherwise ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I to the power 5 ನ ನೀವು I to the power 4 plus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. See, ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, A to the power m plus n can be written as A to the power m into A to the power n. Okay, so here also I to the power 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ I to the power 4 into I. Okay, I to the power 1, that is I to the power 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? That is +1 ಅದ into I. That is I to the power 4 into I ಅಂದ್ರೆ root -1 ಅದ I ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, so root -1 ಬರೀಬೇಕು, I ಅಂತ ಬರೀದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ. So +1 into I, that is I plus I ಆಯ್ತಾ? So what happens here? I to the power 5 becomes plus I. So ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ I to the power 6, I to the power 7, I to the power 100 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Okay, so this is how we can write the power of I. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು power of I. I power ಇಲ್ಲ, I power 1, so I power 2, I power 3, I power 4, I power 5. These are the powers of the I. Okay, suppose if ನಿಮಗೆ I to the power -2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ ಅಂದ್ರೆ A to the power minus ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವಿಂದ 1/a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ? 1/a to the power 1. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ A to the power -1 ಆಯ್ತಾ? So similarly here also I to the power -2, you can write it as 1/i square. Okay, I square ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರಿ? That is -1, that is +1 divided by -1. Okay, so +1 divided by -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, that is equal to again -1. Okay, so +1 divided by -1 is again -1. So I to the power -2 ಏನಾಯ್ತು? -1 ಆಯ್ತು. I to the power 2 ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? That is -1 ಆಯ್ತು. So next I to the power -5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? I to the power 5
1 by I. So 1 by I. Okay, I to the power minus 5 ಎಷ್ಟು 1 by I. So similarly you can find I to the power minus 3 also, that is 1 by I to the power 3. I to the power 3 that is minus I. So 1 by minus I, that is minus 1 by I. Okay, so this is the I to the power minus 3. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪವರ್ ಆಫ್ I ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ I to the power 4, I to the power 5 ಹಿಂಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸಿ I to the power 4 into k. k ಅನ್ನೋದೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್. I to the power 4, that is I to the power 4k ಇದ್ದಾಗ ನಮಗ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿ I to the power 4 into 1 ಅದ. ಸೊ I to the power 4 into 1, k ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, k is an integer. Okay, so where k is any integer. k ಅನ್ನೋದೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಅದ. ಸೊ I to the power 4k ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. I to the power 4k plus 1. See, 4 into 1 plus 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, I ಬರುತ್ತೆ. I to the power 4k plus 1 ಅಂದ್ರೆ I ಬರುತ್ತೆ. Okay, so similarly that is I to the power 4k plus 2 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ I to the power 4k plus 3 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ, minus I ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗ I to the power 15 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಟಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ I to the power 15 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ I to the power 15? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, 4k plus 3, 4k plus 2. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 15 ಅದನ್ನ. ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 into 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತ್ರಿ? 4 into 3 plus 2 that is 12, 12 plus 2 that is I to the power 4k plus 3 ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, 12 plus 3 ಎಷ್ಟು that is 15 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 4 into 3 plus 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, k is equal to ಏನಾಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. k is equal to 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತಿ, I to the power 4k plus 3 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, minus I ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, I to the power 4 into 3 plus 3 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ I to the power 4k plus 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, I to the power 4k plus 3 will be minus I. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4k plus 2, 4k plus 1, no, 4k plus 3. So 1 plus I minus 1 minus I plus 1 plus I minus 1 minus I. ಯಾವಾಗ 4k plus 1 I to the power. Okay, I to the power 4k, I to the power 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3 ಇಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ I ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let's discuss the next topic, that is the square root of negative real numbers. ನಿಮಗೆ square root of positive real numbers ಗೊತ್ತು. square root of 4 ಏನು, 2. So square root of 9 ಏನು, that is 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So even square root of 5 can be written as 2 point something ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 2 point something from 2.3 or something ಬರುತ್ತೆ. square root of 5 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 2 point something will come. Okay, for every positive number you know how to take a square root. So suppose if you have a square root of minus 3, so idardu root ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ, how you can find the square root of negative numbers? So that's why there comes the picture of the imaginary number. Imaginary number ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು complex number ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. So ಈ complex number ಮೂಲಕ ಈ negative of the square, that is square of the negative numbers ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗ, ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಸಿ r ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is root minus 1 whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಸೀವ್ minus of root 1 whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I square becomes the minus 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ I square ಏನಾಯ್ತು, minus 1. So if you do minus I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, root minus 1. So minus
ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಯ್ತು ನಮಗ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ I. Okay, so we can write the square root of minus 1 as plus or minus I. Okay, so new plus I square, that is plus or minus I square. So plus I square ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ minus 1 ಬರ್ತೈತಿ, minus I square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you cannot write root here. So plus or minus I square will give you the minus 1. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ the square root of minus 1 will give you the plus or minus I. See example ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ರೂಟ್ 3 I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ I got 3. I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ 3 into minus 1, what is that? That is minus 3. So what I will take again, minus root 3 into I whole square. So minus root 3 into I whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, see that is minus into minus plus ಆಯ್ತಾ. So root 3 whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಆಯ್ತಾ, I square ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 ಆಯ್ತಾ. So ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ again minus 3 ಬಂತು. So ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, minus 3 ನ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದರ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇವು ಯಾವ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3i ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3i. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ರೂಟ್ 3, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, square root of minus 3 na square root of minus 1 into square root of minus square root of minus 1 into 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, so you can write separate ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಇವನ್ನ, that is square root of minus 1 into square root of 3, that will be is equal to what is square root of minus 1, that is I into root 3. okay, root the minus 3 the root ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ನೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ 2 ಇಂಟು 2 ಕೂಡ ನಮಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಕೂಡ 4 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೂಟ್ 3i ಇಂಟು ರೂಟ್ 3i ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ನೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3i ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3i ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ನೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. See, real numbers ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, so whenever we will talk about real numbers, see ನೀವು root a into root b ಮಾಡಿದಾಗ that will be is equal to root ab ಇರುತ್ತೆ. a where a and b are real numbers. so ಯಾವುದೇ ಎರಡು real numbers ನ ತಗೊಂಡಾಗ so ನೀವು ಅವನ್ನ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ see that is square root of a into square root of b ಮಾಡಿದಾಗ root ab ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. see ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು see root 3 into root 4 will be is equal to root 3 into 4. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು a ಅಂದ್ರೆ a is also greater than 0 and b is also greater than 0. ಸೊ ಇಫ್ ನೀವು a less than 0 ಅಂದ್ರೆ a ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋರಿ,
ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ -3 ತಗೋತೀನಿ ಇಂಟು √4 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಇಂಟು 4. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು a ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ತಗೋರಿ, b ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರ √-4 ತಗೋರಿ ಇಂಟು √3 ತಗೋರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ √3 ಇಂಟು -4. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ನಾಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ √3 ಇಂಟು √3 ತಗೋರಿ √4 ತಗೋರಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ √3 ಇಂಟು 4 ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ whenever we have a is less than 0, b is less than 0 ತಗೊಂಡಾಗ √a ಇಂಟು √b is not equal to √ab ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ √9 ತಗೋತೀನಿ, a is equal to -1 ತಗೋತೀನಿ, b is equal to -1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು a is equal to -1 and b is equal to -1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. a less than 0 ಅಂದ್ರೆ a ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್, b ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸಿ √a that is √-1 into √-1 is equal to so root of -1 into -1. so -1 into -1 ಅಂದ್ರೆ +1 ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ +1. ಸಿ √-1 ಅಂದ್ರೆ i into √-1 ಅಂದ್ರೆ i into i ಎಷ್ಟಾಯ್ತು i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ +1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. i ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 1 ಸೊ ನಾಟ್ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ is not equal to 1. i ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಏನಾಗಬೇಕು -1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ this is not true ಅಂದ್ರೆ √a into √b is not equal to √ab ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ whenever a and b are ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್.